परमेश्वर महानाम धन्यवाद करुछु। मोर प्रत्येक सांग मानक मु स्वागत करे प्रभुंर वाक्य शुणापी और मोर प्रत्येक सांग मानक बंधु मानक नमस्कार। आसतु आमने प्रभुंर वाक्य देखा रोमियो तार 14 अध्याय 10 ରୁ 12 पद पर्यंत। किंतु तुमे काहींकि आपणा भाईर विचार करुछ किंबा तुमे काहींकि आपणा भाई को तुच्छ करुछ। आमे माने तो समस्त ईश्वर विचारसन छामुरे ठिया हेबा जेनु लेखा अछि। प्रभु कहती आमे जीवित थिबा प्रमाणे प्रत्येक जानू आम छामुरे नत हेब आ प्रत्येक जीवा ईश्वर प्रशंसा करियो। अतएव आमनकर प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवाक हेब। प्रिय बंधुगण आम ये देखुचु शेष पदरे 12 पदरे अतएव आमनकर प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे निज निजर हिसाब देवाक पड़ो। निज निजर कौन हिसाब देवाक पड़ो? आमे एई जगत थिबा अवस्था रे आमे किभली भाव जीवन यापन करूछु। आमर निजर परिवार रे बा निजर भाई बंधु कुटुंब रे बा बाहरे आमाने आमनकर जीवन आज किभली आमे काकू किछि खराब भाषा कहिछु कि बा आमाने कार विरुद्ध रे मंद कथा कहिछु कि नथिला बेले गोटे लोक नाही ता विरुद्ध रे आमे विभिन्न प्रकार मंद कथबार्ता करिया। आमर बंधु बांधव रे मनकर बंधु मान अछंती काकुड़ी कुदरे आमर बंधु गोपालपुर काकुड़ी थाए से तो गोपालपुर अच्छा आम ताक विरुद्ध रे जहाँ कथा हेले कौन से शुणुचन ना कौन से माने से बेला पागल मागल लोक एमती भी लोक अछंती से विभिन्न प्रकार नाना प्रकार विरुद्ध रे कथबार्ता करती खराब कथबार्ता करती से माने पॉजिटिव बा भलो मनोभाव नहीं कथबार्ता करती अनेक अछंती बंधु बांधव। तेणु से माने अनेक एभली भाव में कथबार्ता करती। तेणु एठी आमे देखुचु लेखा अछि जे एसब विषय हिसाब देवाक पड़ो। अनेक लोक मैंने आज एठी लेखा अच्छी अनेक लोक मैंने टंका पाइकिरी से माने मदपान करती मद खाती बीड़ी खाती सिगारेट पीती गंजेई खाती अफिम खाती आहरी ये ताड़ी खाती मद खजुरी मद खाती आ बोतल मद पियंती हांडिया मद पियंती से माने विभिन्न प्रकार ये मदपान कलापर से मुंड खराब हो जाए तर मुंड काम दिए ना मुंड जो काम दिए ना से माने क्या दिए खिरिया भाषा कहती क्या शला शशुर पुओ कहती क्या कि प्रकार खराब भाषा अरे व्यवहार करती आने माताल हो जाती से पड़ जाती अनेक लोक अच्छा से रास्तार शोई रही था मदपान कर उठी पारती नहीं। आहरी अनेक लोक अच्छा से मदपान कर बजार शोईकी मद खाईकि बजार शोईकी जो राति 12टा 1 हम आ चिंता करते मुझे कौट शोई मैंने बसस्टाण्ड कौन मुझे शोई आने बसस्टाण्ड रू सांगे सांगे दौड़ 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 मद निशा जो छाड़ी जाए घर को फेरती घर को फेरला बेले तांकर स्त्री से कबाट दे देते आउ स्त्री जिते कह कुआड़ जाइए ना मो सांग मान सागे कम थिला एमती कथबार्ता हो बुलाबुली करके आसूची कौन करी एभली भाव में जद्वारा पिलापिली माने पाठ पढ़ी पारती नहीं टंका पैसा न थाए खाद्य ठीक भाव में खाई पारती नहीं चाउल पनीपरिया से किणी पारती नहीं जद्वारा पिला परिवार हैरान होती पिला खंडे भल ड्रेस दे पारती नहीं आर स्कूल कॉलेज फीस दे पारती नहीं जद्वारा से हैरान होती। तेज एठी यही सब प्रकार विषय प्रभु कही ना करने प्रभु कही ना तुम्हें जदि टंका पाइल मदपान कर मद मांस खाई माताल गड़ सिगारेट गंजेई अफिम हांडिया मद खजुरी मद बोतल मद ये सब पीकी माताल हो बोली ये सब बंद करिया दरकार। एबे ही जो माने करुछ मोर प्रिय बंधुगण एबे बंद कर लेखा अच्छी प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम रे मुझे एबे ही ये सब बंद करंतु। लेखा अच्छी 10 पदरे आम कौन देखिलु किंतु तुमे काहींकि आपणा भाईर विचार करुअछ आपणा भाईर विचार करिया को मना है ये प्रश्न कर प्रभु ये पावलों द्वारा लिखिं जे किंतु तुमे काहींकि आपणा भाईर विचार करुछ
ଭାଇର ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଭାଇ ନଥିଲା ବେଳେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହିବା, ସେ ଜମି ଏ ଜମି ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ସେ ଜାଗା ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେ ଜାଗାଟା ସିଏ କାହିଁ ନେବା, ଆମେ ତାକୁ ସିଏ ଆମେ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେବା, ସିଏ କାହିଁ ନେବ, ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବାପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ନିଜର ଅନେକ ଭୁଲ ଭାଲ ସବୁ ରହିଛି, ତୁମ ନିଜର ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି, ଆପଣା ଭାଇର କାହିଁକି ବିଚାର କରୁଛ? ଆଉ କିମ୍ବା ତୁମେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ? ଆପଣା ଭାଇକୁ ନିଜ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ, ଘୃଣା କରୁଛ? ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇନି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣା ଭାଇକୁ ଭଲରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଦରର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ସହିତରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ବ୍ୟବହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇ ତାକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ସେ ଗରିବ ହେଇଛି ତାକୁ ସହାୟତା କରିବା। ଆଉ ଭାଇର ବିଚାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା, ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିବା, ତାର ଏଇଟା କଲା ସେଇଟା କଲା ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବିଚାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା, ସମସ୍ତେ। ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଆମ ଛାମୁରେ ନତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 11 ପଦ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ରୋମିଓ 14:11। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଆମ ଛାମୁରେ ନତ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତ ହେଇ କହିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏବଂ କହିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯେତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଫିଲିପ 2:10 ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ ଭାଇର ବିଚାର କରୁଛୁ କି ଅନ୍ୟ କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର କରୁଛୁ? ଯଦି ବିଚାର କରୁଛୁ ସାବଧାନ, କେୟାରଫୁଲ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଠିକ୍ ଯଦି ନହେଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ମୁକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁ ଏବଂ ସାବଧାନତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଲୁକରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେଇ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ, ଶାନ୍ତିରେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ତୁମରି ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରପରଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କାପାସିଟି ଦେଇ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।